حاضرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، میرا موضوع ہے معاشرہ میں، ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں عقیدہ سے متعلق جو بگاڑ ہے اور بد عقیدگی جو پھیلی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ بد عقیدگی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرہ اور ہمارے سماج میں ایک تو نہیں، اگر پورا دن اسی پر بیان کیا جائے تو بھی کم ہے۔ میں ان میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والے کو سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، عقیدہ کی بگاڑ کے تعلق سے جو بہت بڑا بگاڑ اور بہت بڑی بدعقیدگی ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے۔ آپ مسلمانوں کو پوچھئے، 99% مسلمان یہی کہیں گے۔ آپ صرف سوال کیجئے، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، آپ جا کے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو کیا جواب دیں گے؟ سب کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، نعوذ باللہ، اللہ المستعان۔ یہی نظر اکثر کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ انتہائی برا عقیدہ ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے یہ۔ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اس یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو نعوذ باللہ مجھے کہتے ہوئے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ دراصل لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے درجے میں پہنچانے کے لیے صوفیوں نے اس عقیدہ کو گھڑا۔ وہ یہ کہنا چاہتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، مطلب ہے کہ اللہ میرے اندر بھی ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے مطلب اگر اس عقیدہ کو مان لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ اللہ پتھر میں بھی ہے، اللہ مندر میں بھی ہے، نعوذ باللہ اللہ بت میں بھی ہے، اللہ مورتی میں بھی ہے، اللہ درخت میں بھی ہے، اللہ کا خبر میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، تو کس کی بھی آپ عبادت کرو صحیح ہو جائے، نعوذ باللہ۔ غلط عقیدہ ہے۔ اگر ہم اس عقیدہ کو مان لیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ مورتی میں بھی ہے تو مورتی کی عبادت بھی جائز ہو جائے، اللہ قبر میں ہے تو قبر کی عبادت بھی جائز ہو جائے گی، اللہ جھنڈے میں ہے تو جھنڈے کی عبادت بھی جائز ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہوگی، یہ بھی ماننا پڑے گا اگر ہم اس عقیدے کو مان لیں کہ اللہ نعوذ باللہ کچرے میں بھی ہے، اللہ نعوذ باللہ بیت الخلاء میں بھی ہے، نعوذ باللہ، کتنی بڑی گستاخی ہوگی رب العالمین کی شان میں۔ یاد رکھیے یہ گمراہی والا عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر ایک کو احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کا علم سے باہر کوئی نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر کوئی نہیں۔ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ رب العالمین اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ سوال تو یہ ہے، سوال کا جواب تو ابھی نہیں ملا، پھر اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ میں نے سورۃ الملک کی آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو جگہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ کون وہ ذات؟ اللہ رب العالمین۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ اس آیت میں دو بار اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان میں ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ آسمان میں ہے۔ آسمان میں کہاں ہے؟ آسمان، قرآن کی اتنی آیتیں موجود ہے، احادیث اس قدر موجود ہے، پھر بھی کوئی اس طرح
عقیدہ گھڑ لیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، عرش آسمان پر ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، چھوٹی آیت، ایک لائن کیا ہے، اسے یاد رکھو، کم سے کم اس آیت کو یاد رکھو۔ ہر ایک کو آپ ہر غلط عقیدہ کو توڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے تعلق سے جو کہے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو آپ ان کو کہنا کہ نہیں نہیں، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن یعنی اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ حضرت گرامی، پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنی ایک لوڈی کے سے متعلق، دراصل انہوں نے اپنی لوڈی کو تھپڑ مار دیا تھا، ان کو احساس ہوا تو انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی لوڈی کو تھپڑ مار دیا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، احساس ہوا غلطی کا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لوڈی کو بلا لے کر آ۔ صحابی لے کر آئے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این السماء این اللہ، کہاں ہے اللہ بتاؤ؟ اس لوڈی نے کہا قالت فی السماء، آسمان میں اللہ رب العالمین۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من انا، میرے بارے میں بتاؤ میں کون ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو اس لوڈی نے کیا کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا سوال اللہ کے تعلق سے تھا، اللہ آسمان میں ہے۔ دوسرا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ اعتقها فانها مؤمنہ، اس لوڈی کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی۔ اس حدیث سے بھی کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ آسمان میں ہے، آسمان میں عرش پر ہے، ساتویں آسمان پر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں جو کرسی ہے، کرسی جس طرح یہ کرسی پر بیٹھا ہوا یہ کرسی ہے، تو عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں دنیا کی کرسیوں کو دیکھ کر کہ اللہ رب العالمین کرسی پر ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی کرسی آسمان و زمین کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ آسمان، ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمین اللہ رب العالمین کی کرسی کے اندر سمو گئے ہیں۔ یہ ساتوں آسمان اور زمین بھی، یہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی کرسی کے اندر آسمان و زمین ہے، مگر جانتے ہیں یہ اللہ کی کرسی اللہ کے قدم کی جگہ ہے، موضع قدم ہے، اللہ کے قدم کی جگہ ہے۔ کرسی اللہ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کرسی سے کہیں بڑا اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ رب العالمین کا عرش کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر ہے، اور اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے، اور اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں۔ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، سارے لوگ مزے کی نیند لیتے ہیں، ایسے وقت میں رب العالمین نازل ہوتے ہیں، آخری آسمان یا پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی پریشان ہاتھ جس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ نازل فرماتے ہیں، مگر یہ پوچھنا نہیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح نزول فرماتے ہیں، اللہ کی شان کیسی ہے ویسا اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے عقیدے کی گمراہی جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ آسمان میں ہے۔ آسمان میں کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے عرش عظیم پر مستوی ہے، اور عرش کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ پہلی بات تھی ناظرین جو میں بتانا چاہتا تھا۔ دوسری بات جو ہمارے معاشرہ میں عقیدہ کا بگاڑ اور عقیدہ کی برائی جو پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ گھنٹے سے متعلق، تعویذ گھنٹے، پلیتے اور اس قسم کی بے شمار چیزیں، ناریل کی شکل میں ہو، نیمبو کی شکل میں ہو، یا پھر مرچی کی شکل میں ہو، چپل کی شکل، یہ ساری بے جان چیزیں۔ کون سا گھر ایسا نہیں ہے جس میں پھٹکری لٹکا ہوا نہ ہو؟ کون سا دکان نہیں ہے جس میں جو ہے مرچی لٹکی ہوئی نہ ہو، چپل نہ ہو، نال نہ ہو؟ ہم تو دیکھتے بھائی جس علاقے میں رہتا ہوں مسلمانوں کا علاقہ ہے، میں جاتے ہوئے ادھر ادھر
आखिरत का वक्त जानते। दरअसल इन चीजों के ताल्लुक से अवाम का ये अकीदा है कि ये नुकसान को खत्म करेगा और नफा को खींच कर लाएगा। यही सबसे बड़ी बुराई है। वो बेजान चीज नुकसान को खत्म कर सकती है। चप्पल नुकसान को खत्म कर सकता है, लींबू नुकसान को हटा सकता है, मिर्ची नुकसान को हटा सकता है। नहीं, याद रखिए नुकसान अल्लाह के इज़्न से ही आता है, तकलीफ अल्लाह के इज़्न से आती है और नफा भी अल्लाह के इज़्न से आता है, अल्लाह के हुक्म से आता है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फौरन बाद क्या दुआ करते हैं? क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा ला मानिअ, बोलिए अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत। परवरदिगारा तू जो देना चाहिए पूरी दुनिया मिलकर उसे रोक नहीं सकती। वला मुअतिया लिमा मनअत, और अगर तू रोकना चाहे पूरी दुनिया मिलकर दे नहीं सकती। तो ये अकीदा होना चाहिए कि नफा पहुंचाने वाला अल्लाह है, नुकसान अल्लाह के इज़्न से आता है, तकलीफ अल्लाह के इज़्न से आती है, बीमारी अल्लाह के इज़्न से आती है और बीमारियों को हटाने वाला भी अल्लाह है, बीमारियों में शिफा देने वाला भी अल्लाह है। ये सारी जो चीजें होती हैं, चाहे तावीज हो, चाहे बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं अपने जिस्म में, अपने बच्चों के जिस्म में जहां जहां भी जगह है हर जगह जो है कोई ना कोई तावीज बना हुआ है, कहीं 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 धागा बना हुआ है, क्या अंगूठी में जो कोई पत्थर है नगीना। ये समझ में आती बात। अगर पत्थरों के अंदर इतना असर होता, इतनी तासीर होती, पत्थर अगर हमारी जिंदगी में तासीर करता, हमारी जिंदगी पर इफेक्ट होता पत्थर का, तो दुनिया में सबसे अजीम पत्थर कौन सा है मेरे भाई? सबसे अजीम पत्थर कौन सा है? हजर अस्वद है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब भी तवाफ करते और हजर अस्वद के पास पहुंचते और हजर अस्वद को बोसा देते, क्या करते जानते हैं? ऐ हजर अस्वद, मुझे मालूम है कि एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपने नबी प्यारे नबी को अगर बोसा देते हुए ना देखता तो तुझे मैं कभी बोसा ना देता। तो पत्थर नफा और नुकसान का मालिक नहीं है। जो पत्थर हम अपने नगीने जो लगा देते हैं अपने हाथों में, अपने अंगूठी में, ये समझकर कि ये फायदा है। ये जो तावीज होते हैं, जो गंडे होते हैं, जो फलीते होते हैं, जो तागे होते हैं, जो नींबू होता है, जो मिर्ची होती है, जो चप्पल होता है, इन सारी चीजों के पीछे यही मंतिक है कि ये नफा दे सकता है, नुकसान हटा सकता है। नफा नुकसान का मालिक है कसम अल्लाह की। ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए हदीसे, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज, पलीते और ये सारी चीजों से मुताबिक फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फला अतम अल्लाहु ला, जो तावीज लटकाए, जो पलीते जलाए या जो तागा बांधे, अल्लाह उसके काम में अल्लाह उसे कामयाबी ना अता करे, उसके काम को अल्लाह मुकम्मल ना करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रुक़ा वत्तमाइम वत्तिवला शिर्कुन, ये सारे तावीज गंदे सब के सब शिर्क है। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, वो अपने हाथ में कड़ा पहना हुआ था, कड़ा पहना हुआ था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हादिही, ये कड़ा क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमजोरी आ गई थी बदन में, इस वजह से मैंने कड़ा पहन लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा, यही बात होनी चाहिए। आपने फरमाया, इस कड़ा को निकाल कर फेंक दो, फइन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहना, ये तो तुम्हारी कमजोरी को और बढ़ा देगा, तुम्हारी कमजोरी को खत्म नहीं कर सकता। ये तावीज बीमारी को खत्म नहीं कर सकती, ये पलीते बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, ये कड़े बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, ये तो बीमारी को और बढ़ाने वाली चीज है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइन्नका लौ मुत्त वही अलैका मा अफलहत अबदन, अगर ये कड़ा तुम्हारे हाथ में रहा और इसी हालत में तुम मर गए, तो कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिए दोस्तों, हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने एक दोस्त को देखा कि उनके हाथ में तागा था। आज तागे भी मुख्तलिफ किस्म के हो गए हैं,
तागे से मुताल्लिक उन्होंने देखा कि उनके हाथ में तागा है, पूछा कि कैसा तागा है, उन्होंने कहा बुखार की वजह से मैंने तागा डाल लिया है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके तागे को काट दिया, फ़क़तअहु, और तागे को काट कर उन्होंने कहा, कुरान मजीद सूरह यूसुफ की आयत तिलावत फरमाई, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि ये ईमान वाले भी अक्सर शिर्क करते हैं। अल्लाह, ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान रहने के बावजूद ये शिर्क कर रहे हैं। किसको शिर्क कहा? उस तागे को बांधने को शिर्क कहा। लिहाजा ये सारी चीजें शिर्क है दोस्तों। और हज़रत हुज़ैफा ही के बारे में आया था, उन्होंने कहा कि लौ मुत्ता व हुवा अलैका मा सल्लैतु अलैक, इस तागे के साथ अगर तुम्हारी मौत होगी तो मैं तुम्हारी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा। सहाबा को, असलाफ को इन चीजों से जो है कितनी नफरत थी, इन चीजों से कितनी नफरत थी। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मन क़तअ तमीमत इंसान कान कअदल रक़बा, जो शख्स किसी आदमी के तावीज़ को काट कर फेंक देता है, ये गुलाम आजाद करने के बराबर उसे सवाब मिलेगा। कोशिश कीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस अगर ऐसा कोई शख्स हो तो उनको कुरान की तरफ लाइए। कहीं सूरतुल फलक, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, ये सबसे अच्छी तावीज़ है। ये तावीज़ है, अल्लाह की कसम तावीज़ है। सूरतुल फलक सबसे बेहतरीन तावीज़, सूरतुल नास से बढ़कर दुनिया में कोई तावीज़ नहीं, मगर ये पढ़ने की तावीज़ है, लटकाने की तावीज़ नहीं। ये पढ़ने की तावीज़ है। नजरे बद सूरतुल फलक, सूरतुल नास पढ़ के दम कीजिए। बीमारी, सूरतुल फलक, सूरतुल नास पढ़कर दम कीजिए। जादू टोना, सूरतुल फलक, सूरतुल नास पढ़कर दम कीजिए। सारी बीमारियों का, रूहानी, जिस्मानी, हर बीमारी का इलाज है सूरतुल फलक, सूरतुल नास, यही तावीज़ है। मगर पढ़कर फूंकने, दम करने की तावीज़ है, लटकाने की तावीज़ नहीं। अगर कुरान की आयत लिख कर भी तावीज़ बना ले, आमतौर पर तावीज़ों में तो कुरान की आयत नहीं होती, तावीज़ों में तो बुरे बुरे अल्फाज होते हैं, शिरकी अल्फाज होते हैं। मैंने कई तावीज़ खोली, एक तावीज़ खोला तो उसमें लिखा हुआ था घूम श्री लिखा हुआ, ऐसे अल्फाज होते हैं। या तो नंबरात होते हैं, या टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं, या शिरकी अल्फाज होते हैं। अगर भाई कोई अगर पूछेंगे कुरान से भी अगर तावीज़ है तो भी जायज़ नहीं। कुरान की आयत अगर लिखी हुई है तावीज़ तो जायज़ नहीं है। क्यों? तो कुरान उसके लिए नहीं, कुरान हिदायत के लिए है। कुरान पढ़, हाँ कुरान पढ़िए असर होगा, कुरान लटकाने से असर नहीं होगा। कितना देखिए, एक आम फहम बात है, समझ नहीं, कॉमन सेंस इंसान समझ सकता है। हम आप बीमार पड़ते हैं, बुखार आया समझिए, अब डॉक्टर आपको एक दवाई देता है, खांसी है, सर्दी है, तो टॉनिक दिया। कोई शख्स अगर टॉनिक को, सिरप को तागे में बांध कर लटका लेता है तो खांसी अच्छी होगी मेरे भाई? खांसी अच्छी होगी क्या? टैबलेट को, कैप्सूल को तागे में लपेट कर बांध लेता है, एक कमर में, एक बाजू में, एक यहाँ, एक वहाँ, एक गले में, तो उसकी बुखार खत्म होगी क्या? नहीं हो सकती ना। क्या करना पड़ेगा उसे? खाना पड़ेगा। कुरान भी यही है, कुरान अंदर जाए, कुरान की आयत इंसान सुने और पढ़े, इंशाअल्लाह शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा। अल्लाह ने कुरान को शिफा बनाकर नाज़िल फरमाया। यकीन और ईमान के साथ पढ़िए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप किसी की तावीज़ को काटना चाहते हैं तो पहले उनको कुरान की तरफ लाइए, कुरान के तालीमों से उसे कन्विंस कीजिए कि कुरान हमारे लिए काफी है। सिखाइए, नजरे बद से, नजरे बद को तोड़ने की दुआ सिखाइए। वअलियुज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाफ़िज़ मिन कुल्लि ऐनिन लाफ़ा। सिखाइए, उसके बाद जब वो हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा, तो उसका तावीज़ काट दीजिए, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। ये सारी चीजें, ये ईमान को खराब करने वाली चीजें हैं मेरे दोस्तों, सारी चीजें ईमान को खराब करने वाली चीजें हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इस्लाम कबूल करने के लिए एक वफ्द आया। उस वफ्द में 10 लोग थे, 10 लोग थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 लोगों से इस्लाम कबूल किया, उनकी बैयत को कबूल किया, एक को रद्द कर दिया, रिजेक्ट फरमा दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
पूछा अल्लाह के रसूल आपने हम में से 9 लोगों की इस्लाम को कबूल किया, एक को आपने रिजेक्ट फरमा दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिए, आपने फरमाया था इन्न फी अज़ीही तमीमा, उसके बाजू में तावीज बंधी हुई है, इस वजह से मैं उसके इस पे इस्लाम को कबूल नहीं कर सकता। मतलब इस्लाम और तावीज एक साथ नहीं दोस्तों, ये ईमान का जिद है। तावीज है तो ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, तौहीद कभी कामिल नहीं हो सकती तावीज के साथ। लिहाजा हमें चाहिए कि तावीज हो, गड्ढे हो, पलित हो, इन चीज़ों से हमको परहेज करना चाहिए, इन चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। और एक चीज़ जो हमारे माशरे में अकीदे को अकीदे के बिगाड़ से बताने जो चीज़ हमारे माशरे में है वो है आमिल और कामिल के पास जाना। हमारी सोसाइटी में कितने सारे ऐसे लोग हैं, गलियों में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है वहाँ बोर्ड लगी हुई है आमिल और कामिल, हर चीज उनके पास मौजूद है। बैंगलोर में तो उसका हिसाब ही नहीं। तोते आपको गली में चौराहों पर तोते मिल जाएंगे, उसके पास जाएंगे तो आपको मुस्तकबिल का बात बताएगा। तोता हमारे तकदीर का बात कर गया, बिस्मिल्लाह, हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया। हाथ की लकीरें देखकर मुस्तकबिल की बात बताने वाले, मुझे बात समझ में नहीं आती कि जो सितारों को देखने वालों के पास जाते हैं, हाथ की लकीरों को देखकर मुस्तकबिल बताने वालों के पास जाते हैं, आमिल और कामिल के पास जाते हैं, तोते के पास जाते हैं और न जाने क्या क्या चीजें हैं इनके पास जाते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, उस तकदीर बताने वाले को अपनी तकदीर का पता होता तो क्यों वहां बैठा हुआ था बेचारा, जरा बोलो। हाथ की लकीरें देखकर उसे तकदीर अगर दूसरों का बता रहा है तो अपनी तकदीर देख लेता, फिर वहां बैठता क्यों जलील और खार होकर? उसे खुद अपनी तकदीर मालूम नहीं है, उसे खुद अपने हाथ की लकीरों पर भरोसा नहीं है। ये सब ठगने के तरीके हैं दोस्तों, ईमान को बर्बाद, दीन को भी बर्बाद करेगा, दुनिया को भी बर्बाद करेगा, जेब भी हल्का होगा, आखिरत में तबाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, मुख्तसर बता रहा, मन अता अर्राफन फसअलहु मिन शैइन फसद्दक़हु व क़ाल लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैला। जो शख्स ऐसे लोगों के पास जाकर अपने बारे में पूछता है उसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होगी। कितने दिन की नमाजें कबूल नहीं होगी? 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होगी दोस्तों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काइनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। जो शख्स ऐसे आमिल और कामिल के पास जाता है, सितारे खोलने वालों के पास जाता है, फाल देखने वालों के पास जाता है, लकीरें देखकर तकदीर और जो है मुस्तकबिल की बात बताने वालों के पास जाता है, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल किया गया, आप पर जो कुरान नाजिल किया गया, इस दीन और कुरान और शरीयत का वो कुफ्र करता है, इनकार करता है। कहां रहा ईमान बाकी? ईमान बाकी ना रहा, ईमान हमारा खत्म हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखिए दोस्तों, हरगिज ऐसे लोगों के पास मत जाए। और आखिरी बात जो हमारे समाज में अकीदे से मुताल्लिक जो गुमराही फैली हुई है वो है सितारों से मुताल्लिक। बार बार आप सुनते होंगे कोई नुकसान हो गया, कुछ इसका सितारा बहुत कमजोर है, कुछ अच्छा होगा इसका सितारा बड़ा मजबूत है। नाउज़ुबिल्लाह। मतलब ये बताना चाहते हैं कि ये सितारे जिसे अल्लाह ने पैदा किए हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। सितारे असरअंदाज होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। सितारों का खेल, सितारे खोलना, मुझे भी फोन आता है, हजरत जरा मेरा नाम है, मेरा सितारा देखिए। मैं बोला आप खुद देख लीजिए, आसमान में आपको सितारे बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं दिन के वक्त सितारा कहां से देखूं? तो सितारे देखते हैं, सितारों की इंसानी जिंदगी पर सितारों को बचा सकते। याद रखिएगा, आज तो इल्म नुजूम या तंजीम जिसे कहा जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं सितारों से मुताल्लिक। आज एक सिलेबस तैयार है, नाउज़ुबिल्लाह, कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। एक ईमान होने, एक मोमिन होने के नाते हमें जानना जरूरी है कि इंसान की जिंदगी पर
یہ دنیا کے حوادث پر، اس زمین پر ستاروں کے کچھ اثرات نہیں ہوتے، ستاروں کا کچھ کھیل نہیں ہوتا۔ ستارے ہمارے نہ تقدیر بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ستارے ہماری تقدیر بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، مختصر بات بتاتا ہوں۔ امام بخاری نے کہا قال قتادہ خلق اللہ هذه النجوم لثلاث زینۃ للسماء ورجوما للشیاطین وعلامات یہتدی بها۔ اللہ نے ستاروں کو تین وجہ سے، تین سبب، تین کاموں کے لیے پیدا کیا، چوتھا نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تین چیزوں کے لیے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، چوتھا نہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ زینۃ للسماء، آسمان کی خوبصورتی، یہ چمکتے ہوئے ستارے اللہ نے آسمان کی خوبصورتی کے لیے پیدا فرمایا، آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ دوسرا رجوما للشیاطین، شیاطین کو کوڑے برسانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین جب کچھ فیصلہ فرماتے ہیں، کسی معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو شیاطین، یہ جنات ایک کے اوپر ایک سوار ہو کر آسمان تک پہنچتے ہیں، اور جو حکم اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اس حکم کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، تو یہ شیاطین چھپ چھپ کر، یہ جنات چھپ چھپ کر اس حکم کو سنتے ہیں، اور اس حکم کو جب سنتے ہیں تو رب العالمین ان ستاروں کے ذریعے سے ان شیاطین پر کوڑے برساتے ہیں۔ یہ دوسری چیز، شیاطین پر کوڑے برسانے کے لیے۔ اور تیسری چیز وعلامات یہتدی بها، راستے معلوم کرنے کے لیے۔ جو پرانے لوگ ہیں، آج تو کچھ معلومات ہیں، جو پرانے لوگ ہیں ستاروں کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے، رات کا کتنا بج رہا ہے ستاروں کو دیکھ کر پہچان۔ یہ ستارہ اس وقت ہی طلوع ہوتا ہے، کہتے رات کے 2 بجے، اور یہ ستارہ ادھر طلوع ہوتا ہے، یہ جو ہے پورب ہے، یہ مشرق ہے، یہ ستارہ ادھر طلوع ہوا ہے، یہ مشرق ہے، مغرب ہے۔ تو راستے معلوم کرنے کے لیے اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا۔ تو ستاروں کے 3 ہی اسباب ہیں، 3 ہی وجوہات ہیں۔ چوتھی وجہ، ستاروں کا کھیل ہماری زندگی پر کچھ نہیں ہوتا دوستو۔ اگر اس طرح کوئی مانتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ سنیے، آپ نے فرمایا کہ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال اصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، مؤمن بي وكافر۔ کہ کچھ بندے مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور کچھ بندے کافر ہیں۔ مومن مسلمانوں کے بارے میں فرمایا، کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے؟ من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب۔ بارش ہوئی تھی اس رات، کہا جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے بارش ہوئی، وہ اللہ پر ایمان والا ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ کافر ہے۔ اللہ ایمان اس کا ستارے پر ہے، کافر اللہ کے ساتھ، اللہ پر کفر کرنے والا۔ تو ستاروں کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ستاروں پر یقین رکھتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، ستارے کے پاس ایمان رکھنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم۔ کہ جاہلیت کے معاملات میں سے کام یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، فلاں ستارہ طلوع ہوا بارش ہوگی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بارش برسانے والا ستارہ نہیں بلکہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ آج گرامی الغرض بات یہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں عقیدے کی گمراہی کے تعلق سے۔ ایک بات یاد رکھیے، پوری دنیا مل کر بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے وہ نہیں لکھا ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی کسی نقصان کو ہٹا نہیں سکتی اگر اللہ نے وہ اس نقصان کو لکھا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ ان پیتل کی چیزوں پر، تگر کی چیزوں پر، اسٹیل کی چیزوں پر، ان پلیتوں پر
इन लीमों पर, इन मिर्चियों पर, इन फटकरियों पर और इन तावीज़ों पर कभी हमारा ईमान नहीं जा सकता। हर वक्त हम यही कहेंगे कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह हमारे लिए काफी नहीं है, अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। तवक्कुल को मजबूत कीजिए अल्लाह की जात से। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, अल्लाह पर जो तवक्कुल जिसका मजबूत हो जाता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है पाक परवरदिगार हम सबको अल्लाह पर ईमान को मजबूत से मजबूत तर करने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अल्लाह ही पर तवक्कुल और भरोसा रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद पर जीने और तौहीद पर मरने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।